السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة فلاور وورد. اليوم الفيديو سيكون حول مادة الأمبريولوجي. أول درس في مادة الأمبريولوجي هو لا gamétogenèse أو la méiose et la mitose des gamètes. Premièrement, l'introduction. La gamétogenèse est un délicat processus de maturation qui aboutit par un phénomène de méiose à une réduction de moitié du nombre des chromosomes et une acquisition d'une forme et d'une fonction par les cellules germinales. Donc, c'est un processus de maturation هو عبارة عن ظاهرة للتطور أو الماتوراسيون اكتساب النضج aboutit par un phénomène de méiose يتميز بانقسام خيطي غير متساوي à une réduction de moitié du nombre de chromosomes تكون خلية جسمية 2 آن أو 2 نون تتحول إلى خلية جنسية آن ينقسم عدد الكروموسومات إلى 2. Une acquisition d'une forme et d'une fonction par les cellules germinales. إذن les cellules germinales أو الخلايا الجنسية تكتسب شكل يسمح لها بالوظيفة أو شكل وظيفي مثل ما نعرف في مادة العلوم أن la forme لديها علاقة وطيدة بالوظيفة. Ce processus se déroule dans les gonades mâles et femelles. Donc les gonades هي الأعضاء التناسلية الذكرية les testicules أو الخصيتين و les femelles les ovaires أو المبيضين. Elle comprend plusieurs étapes qui sont presque identiques chez les deux sexes, mais des profondes différences distinguant la spermatogenèse de l'ovogenèse. Donc, elle comprend plusieurs étapes, مراحل متماثلة identiques chez les deux sexes, mais des profondes différences distinguant la spermatogenèse et l'ovogenèse. Donc, توجد هناك مراحل طبعا متميزة بين la spermatogenèse أو la formation des spermes spermatozoïdes أي تكوين النطاف والovogenèse هي la formation des ovaires bien des ovules أي تشكل البويضات. Un rappel embryologique. Les cellules germinales mûres chez les deux sexes proviennent des cellules germinales primordiales qui peuvent être mises en évidence à la fin de la 2e semaine dans l'ectoderme primaire de l'embryon humain. إذن les cellules germinales خلايا الإنشائية تأتي من الخلايا germinales الإنشائية primordiale الابتدائية qui peuvent être mises en évidence à la fin de la 2e semaine. إذن هذه الخلايا الإنشائية الابتدائية تتميز في الأسبوع الثاني dans l'ectoderme primaire de l'embryon. إذن l'ectoderme, l'endoderme et le derme سنتعرف عليه في دروس قادمة. À la 3e semaine هذا من أين أتت الخلايا الجنسية؟ أتت من les cellules germinales primordiales. À la 3e semaine, les cellules germinales primordiales migrent de la vésicule vitelline vers les gonades. هذه الخلايا الجنسية تهاجر من la vésicule vitelline vers les gonades. La vésicule vitelline et les gonades, on va les étudier dans des schémas bien précisés, Inch'Allah, dans une autre vidéo. La spermatogenèse dans l'espèce humaine. Structure anatomique de la gonade mâle. Donc la structure anatomique de la gonade mâle. Premièrement, on commence par la coiffe épididymaire. La coiffe, c'est une membrane très fine غشاء خفيف محيط بلا تستيكول أو الخصية. هذه خصية مقطع في الخصية. إذن يوجد أيضا le corps les canaux efférentes هذه الأنابيب على شكل المتحلزن. إذن un canal épididymaire هذا هنا الغليظ الذي يكون على الحافة هو يكون متصل بجميع les canaux efférentes. Le canal différent ومن هنا يبدأ ويتجه باتجاه من هنا تخرج النطافات وتذهب في هذا المعبر هذا ذو اللون البنفسجي. Le tube droit هو هذا. سنتعرف على كل دور خلال الدرس.
فقط أنتم تعرفون ما معنى le tube droit, le canal épididymaire إلى غير ذلك. la septa testis هي هذه التي وضعت عليها أنا خط الآن أزرق، التي تفصل فصوص الخصية. donc une lobule testiculaire. سأغير اللون فقط لتظهر لكم. هذه هي une lobule. On dit une lobule testiculaire, c'est ça. donc les tubes séminifères، هذه الصغيرة التي هنا، هذه هي المقر الأساسي لإنتاج النطاف السpermatozoïde. إذن هذا هنا يعني نقرأ الدرس بصفة عامة. وفي فيديو القادم سأستعين بكتب خارجية لأوضح لكم أكثر بالمخططات والرسومات التخطيطية. إذن نكمل. l'étude analytique de la spermatogenèse. هذا الدرس لن ألخصه لأنه دروس أمبريولوجي، إذا لخصتموها لن تستفيدوا شيء. عليكم حفظ كل ما يوجد في الدروس، عكس مادة الهيستولوجي يمكن تلخيصها، لكن مادة الأمبريولوجي دقيقة جدا جدا. l'étude analytique de la spermatogenèse، الدراسة التحليلية لإنتاج النطاف. c'est un processus long et continu، يعني هي ظاهرة طويلة ومتواصلة. elle dure presque 74 jours, qui se déroule dans le testicule par poussée le long des tubes séminifères. donc تكون يعني تحدث هذه الظاهرة في التستيكول في الخصية وتذهب vers le tube séminifère. ce processus يعني les tubes séminifères sont là، هذه التي توجد هنا، تنتج هنا ويحدث يعني بوس دفع لها داخل التيوب سيمينيفر وتخرج. يعني سأستعين بالقلم لأوضح لكم. تأتي من هنا الأنطفة وتدفع وتأتي، يعني هذا هو المسار هكذا، يعني تخرج من الخصية وتذهب. هذا هو المسار. أعتذر على الصوت في الخارج يعني. إذا نكمل. ce processus commence au début de la puberté، يبدأ في سن البلوغ. il englobe l'ensemble des transformations cellulaires allant de la spermatogonie, cellule germinale primordiale différenciée, jusqu'à la spermatozoïde. إذا يبدأ في بداية مرحلة النضج، يحتوي على جميع التغيرات ابتداء من السبرماتوغوني إلى السبرماتوزويد. إذا السبرماتوغوني هي الخلية الابتدائية التي تكون عند الجنين ولا تبدأ في الانقسامات إلى حين سن الرشد، إلى وصولها إلى السبرماتوزويد هي الخلايا الناضجة. الخلايا الناضجة هذا الرسم يحتوي على جميع الأنواع أو le processus spermatogénique dans le tube séminifère. سنذهب نقرأ هنا الخطوات ونعود كل مرة إلى هذا المخطط. أولا نبدأ بالسpermatogonie et la spermatocyte. Premièrement, par la phase de multiplication, à partir des cellules souches se forment plusieurs générations de spermatogonie. إذا الخلايا الابتدائية تخرج لدينا 3 أنواع من السpermatogonie. Premièrement, spermatogonie souche، نرمز لها بالAD. noyau foncé, chromatine finement granuleuse avec au moins une vacuole centrale claire. إذا لديها نواة لونها غامق، chromatine finement granuleuse يعني متكورة بشكل بسيط avec au moins une vacuole centrale claire. spermatogonie poussiéreuse AP, noyau clair, chromatine fine renferme un ou plusieurs nucléoles. spermatogonie
crotuleuse, المايو plus ou moins foncé, à chromatine disposée en bloc. إذا هذا كل نوع سيعطي لنا نوع آخر. مثلا هنا ستفهمون ذلك. السبرماتوغوني يعني هذه الخلايا الابتدائية se multiplient par méthode normale. ميتوز يعني انقسام متساوي. لا ميوز هي انقسام غير متساوي. La cellule de base et la spermatogonie A10 se divisent en deux. AD, c'est la cellule souche. APP, elle-même, elle se divise en deux. Elle donne de spermatogonie B. يعني أولا تكون لدينا la cellule souche spermatogonie souche AD. Elle se divise en deux. تنقسم إلى اثنين. تعطينا spermatogonie AD يعني une cellule souche أخرى. و AP spermatogonie AP. La spermatogonie AP تنقسم إلى اثنان من السبرماتوغوني B. إذن ننتقل من la phase de multiplication يعني مرحلة التضاعف إلى مرحلة l'accroissement. La spermatogonie de dernière génération cesse de se diviser, augmentant de volume et se transforme en spermatocyte de premier ordre, cellules diploïdes, qui se bloquent dans le stade initiaux de la prophase méiotique jusqu'à la puberté. يعني les spermatogonies de dernière génération, يعني spermatogonie B, هي de dernière génération, elle se transforme en spermatocyte de premier ordre. يعني تتحول تكبر قليلا يصبح اسمها spermatocyte de premier ordre, cellule diploïde يعني diploïde فيها 2 أن. Et se bloque dans les stades initiaux de la prophase méiotique. Donc la prophase هي مرحلة من مراحل الانقسام. تتوقف في المرحلة على ما أظن la prophase هي المرحلة التي تسبق مرحلة والله لا أعلم أبدا تسميه باللغة العربية. مراحل الانقسام نسيتها لكن سأشرحها لكم هنا. إذا تبقى في مرحلة la prophase méiotique jusqu'à la puberté يعني لا تكمل الانقسام حتى la puberté يعني تبقى في 2 آن لا تنقسم إلى خليتين لتصبح آن تبقى خلية واحدة 2 آن حتى مرحلة النضج وتبدأ بالانقسامات. إذن هذا هو المخطط. أولا هنا أحتاج إلى القلم. أولا هنا لدينا une cellule هذه دو كروماتيد فيها 2 كروماتيد يعني 2 آن فيها 46 كروموزوم تقوم بميتوز نورمال يعني تبقى ميتوز نورمال تبقى 2 سيلول 2 كروماتيد 46 كروموزوم تعطينا السبرماتوغوني AB et AD يعني هذه هي AD الأولى التي تحدثنا عليها AD ثم تصبح هنا قلنا في المرحلة الثانية تعطينا AD أخرى وAP اتفقنا فيها هذه تحدث لها أيضا ميتوز نورمال لهذه الخلية الثانية AP هذه هي التي أعطتنا السبرماتوغوني هذه تعطينا السبرماتوغوني B 2 من السبرماتوغوني B. إذن سبرماتوغوني B تبقى يعني 2 من السبرماتوغوني B هذه يعني لدينا هنا 4 خلايا 2 كروماتيد 46 كروموزوم يعني 2 آن 46 كروموزوم يعني AB تعطينا 2 من السبرماتوغوني B. إذن هذه سبرماتوغوني B تتطور وتصبح سبرماتوسيت دو بروميير أوردر يعني الأولى وتتوقف في مرحلة البروفاز تتوقف في مرحلة البروفاز. إذن نتوقف في سبرماتوسيت 1 دي دوبلومون دي كروماتيد. إذن هذه كلها تحدث في مرحلة ما قبل البلوغ يعني نتوقف هنا ونكمل القراءة ثم نعود لها. ماذا قلنا؟ La phase de maturation, les spermatocytes 1 subissent la méiose de division successive يعني انقسام
خيط غير متساوي qui font entraîner la réduction de la moitié du nombre des chromosomes de la quantité d'ADN. إذا هذه المراحل التي تحدثنا عليها من قبل هي تحدث قبل مرحلة النضج. آخر نقطة توصلنا لها هي التوقف يعني نبدأ بالخلايا الإنشائية التي تكون عند الجنين هي السبرماتوغوني A D. A D تنقسم تعطينا سبرماتوغوني A B سبرماتوغوني A D. ثم هذه سبرماتوغوني A D هي سيلول سوش ستبقى، وسبرماتوغوني A B تنقسم إلى 2 سبرماتوغوني B. تتوقف هذه سبرماتوغوني B تكمل النضج حتى تصبح سبرماتوسيت 1 وتتوقف في مرحلة البروفاز إلى حين وصول الطفل إلى مرحلة النضج. الآن سأشرح لكم نقطة بسيطة. لماذا يبقى الرجل أو الخلايا الجنسية الذكرية إنتاجها يبقى على طول حياة الرجل؟ لأنه دائما لا سيلول سوش تبقى موجودة. يعني لا سيلول سوش البدائية AD حين تنقسم تعطينا لا سيلول AB التي تكمل حياتها، وسيلول AD تبقى دائما سيلول سوش وتبقى la reproduction des gamètes ou des spermatogenesis. يعني elle se déroule tout au long de la vie de l'homme. نتوقف في هذه النقطة كي لا يطول الفيديو وتستوعبون هذا أول مقطع، وأكمل لكم إن شاء الله في فيديو قادم. لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتدعموني باللايك والتعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.